فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال لا نحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا نكر شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سنة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا أوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين في هذا المجلس هادية منا واصلة ورحمة منك نازلة ورغبة شاملة وصدقة مقبولة إلى حضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جميع خيرهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع العلماء العاملين والشهداء الصالحين والمصنفين والقرباء العلماء المجتهدين خصوصا ممن نجح كان ومن مالك ومن شافعي ومن حنبلي ومن أبي الحسن الأشعري ومن أبي منصور المتولي ومن الغفر ومن أنجلة البغدادي وإلى جميع الأولياء ومن شهد القادر الجلال ومن شهد الحسن الشادلي ولجميع المصنفين ونسيان كلهم جميع مشايخنا وجميع مشايخ مشايخ مساعدة جميع تلاميذ بدارنا وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وأصولهم وخلصهم إليهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصولنا وخلصهم بنا مستقبلا ولا يفقون علينا بجميع المسلمين والمسلمات ومؤمنين كلنا أحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى جميع أهل قبورنا وإلى جميع إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي يمن وفي لبنان وفي إيران وفي كل مكان وزمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واغفر نزولهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وعتهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنصرة والشفاعة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارفع عنهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها خبرة من خبر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل اللهم اجعلنا قرنا لهم سترا من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار وغذاء لهم من النار وفكاكا لهم من النار
شيء قدير وبالإجابة جدير بحمد البشير النذير اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اشفنا اشفنا اشف مرضانا استجدر كتابنا بالذكرى شفاء تاما عاجبا لا يغادر سقما ولا ألما ببركة قولك وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ونزيد وذل بنا إلا خسارة ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شرفك والمدينة في كل سنة مرة بعد مرة بغير تعب ولا مشقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببركة قولك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأتم الحج والعمرة لله إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل أهلها من المؤمنين ومن المتقين ومن الصالحين في رزق ونعمة وصحة وعافية وسكينة ومودة ورحمة وبركة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحمد البشير النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah Wasan tawasul yasin matur dugi mengaturkan kita lantai sarang-sarang di matur itu saking Allah Subhanahu wa taala dan sedaya ahli kubur kita ahli kubur panjenengan sedaya saged diparingi pangapura dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya jamaah ingkang hormati sekedhap malih kita badhe mlebet teng bulan Agustus nggih. Meskipun Juli tanggal 3 doso, tapi bijing tasik 3 doso setunggal. Derek tanggal setunggal, suwe menanti lagi kok gak tanggal siji sih rek. Rasane lek ana 31 rasane kok tanggal 10 doso. Nggih, Agustus niki kan kita peringati sareng-sareng bahwa bulan Agustus niki bulan kemerdekaan, peringatan dirgahayu kemerdekaan ingkang 8 doso kita setunggal di Republik Indonesia. Alhamdulillah umuripun kathah cara wong tuwa wis 81 wis akeh lho wis. Nah, sing tugas kita sakniki kita niki kan pun boten ngangkat senjata nggih, boten ngelawan penjajah, tapi bukan berarti perjuangan kita niki empun mantul. Justru tambah perjuangan niki tasih kita lanjutaken dan justru perjuangan langkung tambah berat. Makanya Pak Karno rumiyin kan nanti ngendikan zamanku musuh penjajah luwih gampang mergo musuhne wong jaba. Ngerti endi bolo endi musuh, ngerti gampang olehe nglawan. Lah meneh jamanmu terus Pak Karno, jamane samarine iki nggih musuhe tambah ongel. Mergo musuh niku bangsa dhewe. Musuhe kanca dhewe, musuhe padha wong Indonesia. Lah niku sing tambah ongel. Diarani musuh tapi kok padha warga negara padha WNI, tapi ra diarani musuh kok mangkel wong. Niku tambah berat oleh kita. Makanya Kanjeng Nabi rumiyin nggih ngoten. Kanjeng Nabi nate ndonga ten Allah, ya Allah
Mugi-mugi umat kula mboten disiksa kaya siksaane umat-umat sing kados kala mbiyen. Contone kaya umate Nabi Nuh sing kafir-kafir, sing nakal-nakal, sing dolim-dolim dipateni kali Allah ngangge banjir, dintekno Allah dikei musibah banjir sampai telas. Umat-umat sing lintu, enek sing kena bledek, enek sing kena keluguran watu saka langit macam-macam. Nah, Kanjeng Nabi donga muga-muga mboten kedadian kaya umat-umat sing dhisik-dhisik. Allah pun ngijabahi ya umat Kanjeng Nabi mboten diazab kali banjir sampai tewas kabeh mboten. Enten banjir enten tapi mboten sampai dadi azab. Mboten sampai dadi azab sampai ngenteni wong mboten. Nah, tapi Kanjeng Nabi nggih donga, ya Allah muga-muga umat kula mboten gelut karo dulure. Mboten mati mergo gelut karo dulure. Nah niki sing Allah mboten ngijabahi. Ora iso. Mumpun dadi sunahe Allah, pun dadi takdir Allah benjing zaman akhir, zaman umat Kanjeng Nabi sakniki niku wong niku malah kepaten karo dulure dhewe, malah dipateni, diperang karo dulure dhewe, karo kancane dhewe. Menawi pirsani berita-berita niku masyaallah pembunuhan pun pirang-pirang, padahal yo podo-podo koncone, podo-podo bolone, kadang tanggane, kadang malah dulure. Mergo masalah sepele, masalah salah paham, akhirnya podo gelut, podo paten pinaten. Lah niki pun dadi sunahe Allah. Lah sakniki ten zaman merdeka yo napa kita oleh nglanjutne, oleh nerusne perjuangane para pendahulu kita, para mbah-mbah kita rumiyin pun royokan kemerdekaan niki Masya Allah niki lak mboten gratis. Kemerdekaan niki mboten hadiah, mboten gratis. Kathah negara liya niku sing merdeka niku nggih mergo diparingi, tapi akhirnya mboten saged merdeka kanthi mandiri, tasik disetir. Nek kita alhamdulillah merdekane kanthi perjuangan, yo pikiran, yo keringet, yo darah, nyawa kabeh diparingno kangge ngrebut kemerdekaan. Lah generasi kita, putra-putri kita ten sekolah pun diulangi, kula yakin pun diulangi. Ya napa rumiyin para pejuang-pejuang niku oleh merebut lan mempertahankan kemerdekaan ya napa saking Portugis, saking Londo, saking Jepang, balik malih Londo malih, Masya Allah perjuangannya ra karu-karuan, lama sekali, entek pirang nyawa. Nah sakniki kita pun mboten wedi karo wong Jawa dipateni wong Jawa, tapi ternyata perjuangannya mboten berakhir, tambah luwih soro. Soale oleh jajah niki malah didu bangsa dhewe. Kita karo kanca karo dolo karo dulur padu mergo diadu domba. Gelut karepe dhewe padahal bangsa-bangsa dhewe. Dan pirsani ten berita niku Masya Allah diadu domba. Contohnya sing demo. Mahasiswa adik-adik kita sami demo menyampaikan aspirasinya, kritiknya tentang pemerintah. Ten mriko ternyata gelut karo petugas, gelut karo TNI kali polisi. Ini kok padha dulure sajane, padha kancane, padha rakyat ini. Nah ini Masya Allah kita niku ngalami cobaan sing kados mekaten. Nah, makanya kita nggih kudu hati-hati, luwih waspada malih ten kene zaman akhir niki. Nggih mboten meden-medeni pancen kawontenane kados ngeten. Justru kita sadar ngenten iki ben kita ngati-ngati. Minimal ngati-ngati kanggo awake dhewe kali keluargane, minimal niku wis. Minimal awake dhewe kali keluarga. Kita kemotan iki zamane Nabi Ibrahim rumiyin. Zamane Nabi Ibrahim rumiyin gadhahi garwa nomor kalih.
Niku Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar niku budak paringane saking raja Mesir, diparingi dimerdekakno. Terus karena Sayyidah Saroh sing istri pertama niku boten kagungan putra, Sayyidah Saroh niku ngengken Nabi Ibrahim supados nikah melih, nikah kali khodime pelayane niku wau niku Sayyidah Hajar. Nah, dadi sing wedok pengertian, Pak, sampai niku Nabi Ibrahim kekasih Allah, emang lek orang duwe keturunan, aku suwe ra duwe anak, umurku wis akeh. Sampeyan nikah malih kali budake niku Sayyidah Hajar niku. Akhirnya nikah dan alhamdulillah hamil, gak ada putra. Tapi jenenge wong wedok Pak nggih. Kawitan biyen malah ngongkon-ngongkon maksa-maksa, pas duwe anak cemburu lho. Lah iya. Akhirnya terus matur ten Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kula mboten betah cemburu. Jenengan beto ngalih. Napa Sayyidah Hajar mboten betah kula ningali. Nah, jenenge wong wedok. Tur enten perintah Nabi Ibrahim supados Sayyidah Hajar niku dibeto. Wis akhirnya tindakan Nabi Ibrahim kali Sayyidah Hajar kali gendong putrane Nabi Ismail tasih alit. Nah akhirnya sampai tenggene suatu daerah sing kosong kerontang, garing ring, ra enek tanduran, ra enek banyu, isine nggur pasir karo watu, Masya Allah. Terus Nabi Ibrahim diperintah kengken manggene Sayyidah Hajar sak putrane kengken manggen ten mriku. Terus ditinggal kali Nabi Ibrahim. Ngono iku perintah Allah. Sajane sebagai seorang suami nggih mboten mentolo, seorang ayah mboten mentolo ninggalno garwane, ninggalno putrane. Tapi karena niku perintah Allah, Nabi Ibrahim kudu manut. Nah niki ketaatan secara napa niku totalitas gitu tenggene Allah, ngalahne cintane tenggene keluarga pancen manut Allah satu. Sampai Sayyidah Hajar niku ceritane niku rada bunga-bunga. Aku kok ditinggal nang kene iki panas, iki kosong kerontang, ra enek tanduran, ra enek banyu, ra enek omah. Lah terus nek aku mangan ngombe piye? Nabi Ibrahim tetep mawon tindakan. Napa niki perintah Allah? Nabi Ibrahim cuma saged mantuk tok. Oh ya wis nek niku perintah Allah pun kalau ikhlas, kalau sabar. Nah niki wong wedok niku nggih ngoten. Ketika tahu niku memang perintah Allah ditampi. Sampai akhirnya terus Nabi Ismail nggih nangis ngelak luwe jenenge bayi disusoni mboten medal wong dereng kelebon napa-napa. Ra enek panganan, ra enek banyu. Toya susune mboten medal. Akhirnya ketinggal keling-keling ten tebean Sayyidina Nabi Ismail dideleh, terus Sayyidah Hajar pelayon nututi keling-keling koyok banyu niku dilalah niku fatamor gana. Saking panasi ketok keling-keling koyok banyu padahal boten. Melayu tenggene sofa ternyata boten, ketok tuyo nang marwa melayu nang marwa, ketok malih nang sofa melayu malih sampai ping 7 sampai saniki didadekno manasik haji umroh jenenge sa'i. Niku kan sangka ceritane Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kali Sayyidah Hajar. Dilala alhamdulillah kersane Allah mukjizate Nabi Ismail medal. Sikile jejet-jejet ten lemah terus akhirnya metu toyone. Nah, akhirnya dadi toyo zam sing jadi daya tarik pertama. Akhirnya karena ono banyu yo tanduran mulai jupul, manuk-manuk mulai, hewan-hewan mulai teko ten mriku ngombe. Akhirnya mulai dugi setunggal-setunggal. Lah niku yo kathah yang berjuang teng kene mriku.
enten ketulusane ketaatane Nabi Ibrahim totalitas wis ngalahne cintane ten keluarga ten kene anak cucu tur nggih kesabarane Sayyidah Hajar kali Nabi Ismail dipanggil ten termasuk sing boten angsal kita lalekaken dungane Nabi Ibrahim. Nah niki ugi mantine jenenge sing donga Nabi. Nabi Ibrahim dungane tempat niku wau niku tempat sing disebut Mekah. Nabi Ibrahim donga wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kanjeng Nabi Ibrahim donga, ya Allah jenengan dadosno tanah niki, daerah niki, negara niki dados daerah sing saestu-estu baladan aminah, dadi negara sing aman. Selain aman warzuq ahlahu minas samarati, jenengan paringi rezeki ingkang kathah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, gini ku wong-wong sing iman kali Allah, iman kali dinten akhir. Bahkan dungo niki malih enten tenggene surat Ibrahim juz 51 nek mboten salah. Dan surat Ibrahim Kanjeng Nabi Ibrahim ugi ndonga tenggene ayat yang 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Meh mirip dongane. Ya Allah jenengan dadosno tanah niki, wilayah niki, daerah niki, negara sing aman. Tur wa junubni jenengan dohaken kula lan anak turu kula anak budal asnam saking nyembah berhala. Mangke kata saja itu ngomongin Nabi Ibrahim, tapi sing jelas sing perlu kita lampahi saniki kangge Indonesia, kangge kemerdekaan Indonesia. Kita isi kanthi kemanfaatan kangge kita piyambak, kangge keluarga kita. Tur ampun kesupen kita nek ngerubah Indonesia dhewean mboten saged, Pak. Dhewean mboten saged. Sak keluarga mboten saged ngerubah Indonesia. Pengen dadi luwih apik jenengan tingali sakniki negara Indonesia niku dadi ilo-iloan, Pak. Dadi napa nggih? Diejek, dicemooh luar biasa kali dunia internasional niki. Nggih. Sampai kapanane Malaysia niku tiang-tiang Malaysia niku sami ngevlog video. Regane duit Malaysia luwih larang timbang duit Indonesia. Kan to nggih? Saringgite Malaysia niku luwih larang timbang rupiah Indonesia. Sehingga wong Malaysia niku ado-ado terbang teng ngene Malaysia teng ngene Indonesia kanggo borong blonjo. Saking murahe teng Indonesia regane Mas. Karo negara liya gak karo-karoan wis. Entek dilok-ilokno Pak teng media sosial Pak ngertos kula. Masya Allah Indonesia sing wibawae gedene kaya ngenten lho Pak Indonesia. Wilayahe ora cilik lho Pak. Gede. Kalau Malaysia yo gedhe mriki adoh. Tapi dilokno kaya ngoten Masya Allah. Nah iki karena napa pancen keadaan Indonesia akhir-akhir ini tambah nemen. Lah kita pengen ngerubah Indonesia tambah luwih apik. Pengen Pak sinten sing boten pengen. Kabeh wong Indonesia insyaallah pengen. Tapi nek ngubah ijenan ra iso. Ora iso. Ngubah sak keluarga, ngubah sak RT RW bahkan kuwabe pengen ngerubah mboten saged nek mboten pitulungane Allah. Makane kita ndonga. Ampun kesupen nggih kula pesen saestu bolak-balik kula baleni jenengan mantun salat. Selain jenengan ndongakno jenengan piyambak ndongakno keluargane, garwane, putrane, monggo niku sae. Tapi ampun kesupen ndongakno Indonesia. Ndongakno Ngawi termasuk ndongakno Jawa Timur. Karena nek putra-putri kita niku dadi tiyang sae, tapi nek lingkungan kita mboten sae, wangel dadi wong apik. Kita ndongakno anak pengen dadi wong saleh, pengen dadi arek sing pinter, dilalah urip teng ngene lingkungan sing gak karu-karuan, yo akhirnya terpengaruh.
Makanya kita dongakno anak turun kita diparingi selamat kali Allah, diparingi sukses kali Allah, diparingi hidayah rahmat kali Allah. Tur mboten namung niku lingkungan kita sedaya, lingkungan sini, lingkungan Ngawi, lingkungan Jawa Timur, sak Indonesia didadekno Allah tiyang sing sae tiyang sing makmur, negara sing aman kaya dongane Nabi Ibrahim. Nah, mungkin iki saged kangge introspeksi kita sedaya, saged dadi peningkatan kita sedaya. Muga-muga Allah iki enggal tinggal dan dosi Indonesia mboten tambah mandap luar biasa ngoten iki wis mangke kita katur mengko diri Allah yang apa disambi kali kita usaha sak maksimal mungkin sak saged-saged kita paring kemanfaatan semaksimal mungkin kangge kita piyambak, kangge anak cucu, kangge keluarga, lan kangge lingkungan sekitar. Matur nggih mungkin kita manfaati subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.